ચારે બાજુ દરિયો અને વચ્ચે મહાદેવ બિરાજમાન છે. દર્શન સેતુ તમે પાછળ જોઈ શકો. એકદમ નીચે આવ્યા છીએ અને આ ગોપી તળાવ છે. દેવીબેનના હાથના રોટલા અહીંયા આવીને જરૂર ખાજો. જય દ્વારકાધીશ. હેલો ગાયસ, જય શ્રી રામ. મિત્રો, હું છું નીલ સોની અને આજ આવી ગયો છું કૃષ્ણની નગરી એટલે કે દ્વારકા. મિત્રો, ભીડ બહુ જ હોવાથી વહેલા દર્શન કરી લીધા છે. શૂટ આપને નહીં બતાવી શકું. આગળની યાત્રામાં જોડાયેલા રહેજો, આપને જરૂરથી બધે દર્શન કરાવીશ. જય દ્વારકાધીશ. મિત્રો, આપણે અહીં પહેલો પડાવ રૂક્ષ્મણી દેવી મંદિર આવી ગયા છીએ. પાછળ તમે જોઈ શકો છો. તો આપણે દર્શન કરશી અને દ્વારકાના બધા સ્થળો આપણે એક્સપ્લોર કરવાના છે. તો બન્યા રહેજો એન્ડ સુધી. જય દ્વારકાધીશ. बड़ी रानी माता रुक्मणी, माता लक्ष्मी के स्वरूप और द्वारिका यात्रा की अकेली आदि तीर्थ यात्रा की मालकिन। आधा यात्रा भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करने से और पूर्ण यात्रा माता रुक्मणी के दर्शन से। मंदिर में आने वाले यात्री पहले अंदर द्वार में जाके माता का दर्शन करते। दर्शन करने के बाद जब बाहर की ओर नीचे निकलेंगे, वहाँ अखंड पानी का पियावे, जल का पियावे, जहाँ से जल का पानी का प्रसाद पीते। ये मंदिर का मुख्य प्रसाद ही जल है। और इसी मंदिर में अपने घर में, परिवार में जो 7 पीढ़ियों में जीवन भर के लिए छोड़ के चल बसे, उन पूर्वज पितरों मोक्ष के लिए जल का पानी का दान करते। ये भूमि में दुर्वासा ऋषि का श्राप है। भगवान कृष्ण के कुल के ऋषि अपने कुल के गुरु दुर्वासा ऋषि को माता रुक्मणी और भगवान कृष्ण भोजन कराने के लिए विवाह के बाद द्वारिका ला रहे थे। आधा रत्ना रथ आने पर माता रुक्मणी को पानी की प्यास लगती है। भगवान कृष्ण ने अपना दाहिना पैर का अंगूठा हृदय में दबाए चरण में से गंगा जी को प्राकट किया और दोनों ने टोपे से जल पिए, पानी पिए, लेकिन पीछे बैठे दुर्वासा ऋषि को जल नहीं पिलाए, पानी नहीं पूछा। इसी कारण दुर्वासा ऋषि क्रोध के आदेश में भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी के बीच 2 श्राप देते हैं। पहला श्राप, भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी अपने वैवाहिक जीवन में 12 साल अलग रहेंगे, वियोग में रहेंगे। और उस 12 साल के वियोग में माता रुक्मणी ने इसी जगह पे बैठ के तपस्या की थी। इसी कारण ये मंदिर भगवान द्वारिकाधीश के मंदिर से अलग ये गांव पे बसा हुआ है। दूसरा श्राप, बिना आज्ञा जल पीने पर भगवान कृष्ण को ये दिए कि हे द्वारिकाधीश, आपने बिना पूछे जल पिए, पानी पिए, उसके कारण आपके द्वारिका भूमि पर सब कुछ मिलेगा, लेकिन पीने योग्य जल, पानी नहीं मिलेगा। दुर्वासा ऋषि के उसी श्राप के कारण आज भी द्वारिका भूमि पर 19-20 किलोमीटर के क्षेत्र में आप कुआं करो, बोरिंग करो, हैंडपंप लगाओ या पाताल तक जाओ, जमीन के नीचे से खारा नमक वाला पानी निकलता है। और ये मंदिर में यात्रा के हेतु से आने वाले यात्री अपने घर में, परिवार में जो छोड़ के चल बसे, उन पितृदेव के मोक्ष हेतु जल का, पानी का दान करते। जो जल मंदिर में 25 किलोमीटर के दूरी से खरीद कर ट्रक टैंकर में भर के आता है और मंदिर में माता जी के नाम का प्याव चलता है, जिसमें माता का सेवा, पूजा, अभिषेक, राजभोग से लेकर आप जैसे आने जाने वाले लाखों यात्री जल पीते। તો મિત્રો, રૂક્ષ્મણી દેવી મંદિરમાં આપણે દર્શન કરી લીધા છે અને પાછળ તમે જોઈ શકો છો આ નજારો અને મંદિરની એકદમ જૂનાની નકશી. તો રૂક્ષ્મણી માતાના આપણે દર્શન કરી લીધા છે. હવે આપણી યાત્રાને આગળ વધારશું. તો બને રહેજો વિડીયોમાં એન્ડ સુધી. જય દ્વારકાધીશ. તો મિત્રો, રૂક્ષ્મણી દેવી મંદિર આપણે દર્શન કરી લીધા બાદ એના પછી આપણે આવી ગયા છીએ શિવરાજપુર બીચ. અને અહીં જમવાનું એકદમ ઢાબા સ્ટાઇલ મળશે, એકદમ સાદું. દેશી ચૂલામાં રોટલા બને છે અને પાછળ બધા ભોજન લઈ રહ્યા છે. અને અંદર આપણે બીચમાં જશી. અત્યારે એક્ટિવિટી બંધ છે, પણ તમને હું આજુબાજુનો માહોલ બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ. શિવરાજપુર બીચમાં દેવીબેન છે માસી, અને જો રોટલાના દેશી ચૂલા એકદમ મસ્ત બનાવે છે રહ્યા. અને ગરમા ગરમ અહીંયા કને એવું ઢાબા સ્ટાઇલ જમવાનું મળે છે. તો દેવીબેનના હાથના રોટલા અહીંયા આવીને જરૂર ખાજો. જય દ્વારકાધીશ. गर्मी बहुत है यार, कूलर वूलर लगाओ।
તો મિત્રો અહીંયા કે શિવરાજપુર બીચમાં ધ્રુવાબેન છે અને આશા પર કૃપા ઢાબા સ્ટાઇલ એકદમ જો અહીંયા દેશી ચૂલામાં રોટલા અને એવું દેશી ઢાબા સ્ટાઇલ ખાવાનું મળે છે. જરૂરથી બેનની મુલાકાત લેજો. જય દ્વારકાધીશ. તો શિવરાજપુર બીચમાં આવી ગયો છું અને પાછળ તમે જોઈ શકો છો આ કેમલ સવારી લોકો એન્જોય કરી રહ્યા છે. પાછળ આવી જીપો છે એમાં પણ રાઇડ્સો લઈ રહ્યા છે. પાછળ એકદમ શાંત સમુદ્ર. જય દ્વારકાધીશ મિત્રો. અત્યારે હિતેશભાઈ છે આપણી સાથે અને કઈ કહેવાય અમને એટીવી બાઇકમાં રાઇડ્સ લેવી હોય તો અહીંયા શિવરાજપુર બીચમાં માત્ર 100 રૂપિયામાં રાઉન્ડ મરાવે છે 1 કિલોમીટરનો. તો 1 કિલોમીટરનો રાઉન્ડ 100 રૂપિયામાં મરાવે છે. તો જો મિત્રો ટાયર લઈશું આપણે બાઇકનો. તો બીચનો નજારો જોવો મિત્રો. મિત્રો ત્યારબાદ આપણે આવી ગયા છીએ નાગેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ. 12 જ્યોતિર્લિંગમાંના એક જ્યોતિર્લિંગ એટલે કે નાગેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ. તો અહીંનો રસપ્રદ ઇતિહાસ છે દારૂકાવણનો અને અહીં મહાદેવની ભવ્ય અને ઊંચી પ્રતિમા છે પાછળ આપ જોઈ શકો છો. તો બને રહેજો આપણે દર્શન કરશી. હર હર મહાદેવ. તો મિત્રો હવે લાઈનમાં આપણે મહાદેવના સાનિધ્યમાં એકદમ હવે નજીક પહોંચી ગયા છીએ. તો બને રહેજો હમણાં આપણે મહાદેવના દર્શન કરશું. હર હર મહાદેવ. પાછળ શનિદેવ મહારાજનું મંદિર છે નાનું એવું. મિત્રો ત્યાર પછીનો પડાવ આપણે ગોપી તળાવ આવી ગયા છીએ. પાણી અત્યારે થોડુંક સુકાઈ ગયું છે. પાછળ ગોપી તળાવ છે અને અહીં ગોપીચંદન મળે છે. બહુ જ પ્રખ્યાત ગોપી તળાવનું ગોપીચંદન. તો આપ લઈ શકશો. તો આગળ અંદર આપણને દર્શન કરો. બને રહે વિડીયોમાં એન્ડ સુધી. તો મિત્રો આ ગોપીચંદન છે. જો અને આ ગોપી તળાવ છે. બાકી બહુ બધા નાના મોટા મંદિરો છે. બધા જ આપણે કવર નથી કરતા, પણ તમે અહીં આવો તો દર્શન કરી શકશો. તો આપણે મિત્રો એકદમ નીચે આવ્યા છીએ અને આ ગોપી તળાવ છે. આ પાણી ઓછું છે પણ તમને વ્યૂ જોઈ શકો છો. મિત્રો આ ગોપી તળાવ એ જ છે જ્યાં અર્જુનને અહંકાર થઈ ગયો તો મારા જેવો કોઈ બાણાવળી છે જ નહીં. ત્યારે કાબા નામના ડાકુએ એને અહીં અહંકાર ઉતાર્યો હતો. તો તે પરથી જ કહેવત ઉતરી છે કે સમય સમય બળવાન નહીં પુરુષ બળવાન, કાબે અર્જુન લૂંટ્યા વહી ધનુષ વહી બાણ. એટલે કે એક સમયે જે અર્જુન એકદમ બાણાવાળી હતો તે એક કાબા નામના ડાકુથી આ જગ્યાએ હારી ગયો હતો અને ગોપીઓના વસ્ત્ર અને બધું એવું શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને કીધું હતું કે રક્ષા કરજે અર્જુન. પણ અર્જુન પણ ત્યારે કાબા નામના ડાકુથી અહીં હારી ગયો હતો. તો તેથી એનો અહંકાર ઉતરી ગયો હતો. આ બધી કૃષ્ણ ભગવાનની એક લીલા સ્વરૂપ હતું. તો વિડીયોમાં બન્યા રહેજો. જેટલી માહિતી મળશે એટલી આપને જણાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ. તો મિત્રો આજના દિવસનો છેલ્લો પડાવ એટલે કે બેટ દ્વારકા જઈ રહ્યા છીએ અને સુદર્શન સેતુ
તમે પાછળ જોઈ શકો છો બ્રિજ બની ગયો છે, એટલે હવે બેટ દ્વારકા જવામાં બહુ જ એકદમ આસાની રહે છે. અને પાછળ તમે જો બધા ફોટો પાડી રહ્યા છે અને મસ્ત બ્રિજ બની ગયો છે. અને પાછળ દરિયા કિનારો છે, તમને વ્યૂ બતાવું તો મિત્રો. આ સુદર્શન સેતુ છે, તમને નીચેથી બતાવવાનો પ્રયત્ન કરું. અને અહીં દરિયો છે, આ જો દરિયાનું મસ્ત વ્યૂ છે. અને આ છે સુદર્શન સેતુ. ફાઇનલી મિત્રો બેટ દ્વારકા આવી ગયા છીએ. આ બેટ દ્વારકાની પાછળ બજાર આપ જોઈ શકો છો. અને હવે આપણે અંદર જઈએ છીએ. અંદર ફોન અલાઉડ નથી, જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી તમને બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ. મિત્રો ડે 1 સાંજ પડી ગઈ છે અને આજે આપણે દ્વારકાધીશના દર્શન કરી લીધા. અને આઉટ ઓફ સિટીમાં જેટલા પણ જોવાના સ્થળો હતા, દર્શન કરવાના સ્થળો એ કવર કરી લીધા છે. અને દિવસ પહેલો પૂરો થઈ ગયો છે. અને હવે ભદ્રકાલી ચોકમાં આવી ગયો છું મિત્રો. જમવાનું તમારે સારું જોતું હોય તો કૃષ્ણા કાઠિયાવાડી હોટલ છે. અને અહીંયા ચારે બાજુ બધી હોટલો જ છે. અને ગુજરાતી સારામાં સારું ખાવું હોય તો શ્રીનાથ હોટલ છે. અહીંયા તમે પંજાબી અને ગુજરાતી બંને મળી જશે. તો ડે 1 મિત્રો રાત પડી ગઈ છે અને આજે દ્વારકાધીશ ટેમ્પલ અને આઉટ ઓફ સિટી બધું કવર થઈ ગયું છે. અને કાલ આપણે ગામમાં દ્વારકાધીશ મંદિરની આસપાસના સ્થળોનું દર્શન કરશું. તો બને રહેજો નેક્સ્ટ ડે. તો મિત્રો આપણે ત્રિલોક આર્ટ ગેલેરી આવી ગયા છીએ. શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર દ્વારકા. મિત્રો હવે આવી ગયા છે આપણે ગાયત્રી શક્તિપીઠ. મિત્રો અહીંયા ગાયત્રી શક્તિપીઠની પાછળ જ દરિયો છે. અહીંયા મોજા લહેરાય છે, મસ્ત શાંત વાતાવરણ છે, આપ જોઈ શકો છો. ચાલો હવે આપણે અંદર દર્શન કરી લેશું. ત્યારબાદ આવી ગયા છે ગીતા મંદિર. તો જય દ્વારકાધીશ મિત્રો, હું આવી ગયો છું હવે લાસ્ટ આપણો પોઈન્ટ ભડકેશ્વર મહાદેવ. અને પાછળ તમે જો મસ્ત વસ્તુઓ માર્કેટ છે એવી મસ્ત મજાની. અને શંખ અને એવું બધું વસ્તુ અહીંયા મળે છે. મિત્રો ચારે બાજુ દરિયો અને વચ્ચે મહાદેવ બિરાજમાન છે. તો આપ જોઈ શકો છો એકદમ રમણીય વાતાવરણ છે. ચારે બાજુ દરિયો છે અને માનવ મહેરામણનું થોડું મહાદેવના દર્શન માટે ઉમટી પડ્યું છે. તો તમે પાછળ જોઈ શકો છો. જરીક હજી અંધારું થશે એટલે સનસેટ પોઈન્ટ આપને બતાવીશ, બન્યા રહેજો. જય દ્વારકાધીશ. મિત્રો મોજાનો અવાજ ફીલ કરો, જાણે કુદરતનું સંગીત ચાલુ કેમ ન હોય. મિત્રો ભડકેશ્વર મહાદેવ આવો તો સમય સાંજનો લઈને આવજો અને એકદમ 2-3 કલાક આરામથી સાંજનો સમય વિતાવજો. મોજા અને કુદરતી વાતાવરણ જોજો અને મહાદેવનું સાનિધ્ય તો ખરું જ.
મિત્રો સાંજના સમયનું તમને એટલા માટે કહું છું કે અહીં સનસેટ તમે જોશો તો એમ લાગશે કે કુદરતે તમારા ઉપર સોનેરી કિરણોથી એવો મસ્ત વરસાદ કરી દીધો છે એવું ફીલ થશે. તો મિત્રો સનસેટ થઈ રહ્યો છે ને મસ્ત રમણીય વાતાવરણ અને સમુદ્રનું કુદરતી સંગીત માણો મિત્રો. તો મિત્રો આજના વિડીયોમાં આટલું જ. તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો આપના અભિપ્રાય કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો. ફરી મળશું નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી ખુદનો ખ્યાલ રાખજો. જય હિન્દ, જય જય ગરી ગુજરાત, જય ભારત. આવજો.